Good morning girls. In today's session we are going to discuss about how to install Java, right? And which softwares are required for installation of Java. So let us begin. We need full Java package JDK, right? Here I will show you which file is required for installation of Java. Here I have a software setup, and here you can see that I am having one folder inside it with name Java Bunch. Inside it we find some files which are executable files. They are e-variables, then J2 SDK 1.4.2 15, and then JDK 6 Windows IE 586 and Sun Java Wireless Toolkit, right? Here the selected file, you have to run this file as it is a setup of Java. You just have to double click on this file. This is for 32-bit processor, right? If you are having a processor with 64 bits, then you have to get this software from different source. It is not available with us. So here what you have to do, you have to just double click on this icon. This will start the installation of Java, as you can see on the screen, right? I have already installed this, so I will not repeat the process. Here what you have to do is, whatever this will ask you for next or I accept the terms in the license agreement, you have to just accept that agreement and click on next, nothing else. Fine. Okay. After that you need an editor for running or typing the Java programs. For that you can take JCreator, or else you can take NetBeans, right? Here we will use NetBeans for writing our programs. So what you need, number one is Java Bunch and second is NetBeans. These two softwares are required. This will provide you a full set of JDK, and NetBeans is an editor for typing our programs. Okay. How to install NetBeans? Again, it is very easy. You have to just double click on this application like this. This will prepare your computer for installation of NetBeans. You have to just click on next, nothing else. Fine. Here once again NetBeans is already installed in my system, so I am not running this file. Just clicking on no button for the cancellation of installation. Okay, that's it. હવે જ્યારે તમે આ બે વસ્તુ રન કરાવી દેશો ત્યાર પછી then after you will find one Java folder inside the C drive. See, અહીંયા મેં C ઉપર ક્લિક કર્યું છે. now program files માં જઈએ છીએ આપણે. પ્રોગ્રામ ફાઇલ્સની અંદર જાવા નેમથી એક ફોલ્ડર બની જશે. તમે જેડીકે રન કરાવશો એટલે ઓટોમેટિકલી આ ફોલ્ડર છે એ પ્રોગ્રામ ફાઇલ્સની અંદર બની જશે, અને એને ઓપન કરીએ છીએ આપણે. Here you will find JDK 1.6.0 and JRE 1.8.0_241. આ બે ફોલ્ડર તમને મળવાના છે. ઓકે, આ કેનાથી આવ્યા છે? આ બે ફોલ્ડર કેવી રીતે ક્રિએટ થયા? ઓટોમેટિકલી ક્રિએટ થશે જ્યારે તમે જાવાનું સેટઅપ રન કરાવશો ત્યારે આ બે ફોલ્ડર્સ છે ઓટોમેટિકલી ક્રિએટ થશે. આ ફોલ્ડરની અંદર બીજી ઘણી બધી ફાઇલ્સ એન્ડ સબ ફોલ્ડર્સ છે. એઝ યુ કેન સી ઓન ધ સ્ક્રીન, here lots of folders and files are available, and that all files you will get by automatic process, right? Now what is our next step? If you want to run a Java program, you have to set a environment variable. Now where to set this environment variable and how to set this environment variable, I'll show you.
જ્યારે જાવાનો પ્રોગ્રામ રન કરવો હોય ત્યારે આપણે એન્વાયરમેન્ટ વેરિયેબલને સેટ કરવો પડે. Or else we can say class path. We have to set class path for running our Java application. જાવાના પ્રોગ્રામ રન કરવા માટે આપણે ક્લાસ પાથ સેટ કરવો પડે. ઓકે, નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં હું તમને એ બતાવું છું કે આપણે જાવાનો ક્લાસ પાથ કેવી રીતે સેટ કરી શકીએ. હાઉ યુ કેન સેટ ક્લાસ પાથ ફોર યોર જાવા ઇન્સ્ટોલેશન, રાઈટ. મિનિમાઇઝ ધી સ્ક્રીન અને મિનિમાઇઝ કરું છું. અહીંયા હું કેન્સલ આપું છું. આ ઇન્સ્ટોલેશન માટે પૂછતું હતું એ છે. Go to computer, right click on this icon, go to properties, નવી સ્ક્રીન છે એ ઓપન થશે, રાઈટ. As you can see on the monitor, here in the left pane you will find advanced system settings. અહીંયા તમને advanced system settings દેખાશે. Just right click on this menu, just click on this menu. It will by default open an advanced tab, as you can see on the screen. અહીંયા advanced tab છે એ ઓપન કરશે, બરાબર. સ્ક્રીન ઉપર આપણને દેખાય છે. Now here you can see performance, user profiles, startup and recovery. આ ત્રણ મેનુ છે, એના સેટિંગ્સ આપેલા છે. એની નીચે exactly below this buttons you will find environment variables. અહીંયા તમને environment variables દેખાશે. Our next step is to click on this button. આપણે આ બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. It will open a new window. આવી એક નવી વિન્ડો ઓપન કરશે, right. Here again this window is distributed in two different sections. એકમાં આપ્યું છે યુઝર વેરિયેબલ્સ ફોર એડમિનિસ્ટ્રેટર અને સેક્શન 2 જે છે એની અંદર આપેલું છે સિસ્ટમ વેરિયેબલ્સ. નાઉ ફોકસ ઓન સિસ્ટમ વેરિયેબલ્સ. આપણે સિસ્ટમ વેરિયેબલ્સમાં જઈએ છીએ. સ્ક્રોલ ડાઉન ધ લિસ્ટ, you will find path. Here it is. અને સ્ક્રોલ કરશો એટલે તમને એક પાથ નામનો વેરિયેબલ દેખાશે. You will find a variable with name path, okay, which has already some values assigned to it. આ જે વેલ્યુ છે એ તમને અહીંયા દેખાય છે. You can edit this value. Just click on edit button. એડિટ કરશો એટલે અહીંયા વેરિયેબલનું નેમ આવે છે, પાથ બાય ડિફોલ્ટ આવી જશે. અને વેરિયેબલ વેલ્યુ, એઝ યુ કેન સી ધીસ વેલ્યુ ઇઝ વેરી લોંગ. જો અહીંયા કેટલું બધું આની અંદર લખાયેલું છે. બી વેરી કેરફુલ. અહીંયાથી એક પણ ડેટા છે ડિલીટ થવો જોઈએ નહીં. ઓકે, અહીંયા જોશો તો આ બધું જ ઓટોમેટિક સેટિંગ છે. જે તમે સોફ્ટવેર ઇન્સ્ટોલ કરો છો એ ઓટોમેટિકલી અહીંયા આવતું જાય છે. or else sometimes what you have to do is manually you have to change this value, right. If you want to run some special software you have to set the value for that particular software over here. એટલે આપણે એને અહીંયા સેટ કરી શકશું. આટલું ખ્યાલ આવી ગયો. ફરીથી ઓપન કરીને બતાવી દઉં તમને ક્યાંથી આપણે ગયા હતા. computer, એના ઉપર right click, then go to properties, click on advanced system settings. This will open an advanced tab by itself, right. ત્યાં આગળ આપણે ક્લિક કરશું environment variables પર. હવે જે નવી વિન્ડો ઓપન થઈ છે with name environment variables, this is divided into two separate sections. As you can see, first section is user variable for administrator and બીજું જે section છે it has an heading system variables. અહીંયા આગળ સ્ક્રોલ કરવાથી તમને એક વેરિયેબલ મળશે with name path. You have to just select that variable and click on edit.
હવે અહીંયા ક્લિક કરવા ટાઈમ પર તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે કે આગળની કોઈ પણ વેલ્યુ છે એ ઇરેઝ થઈ જાય નહીં. નાઉ યોર કર્સર ઇઝ બ્લિંકિંગ હિયર એઝ યુ કેન સી ઓન ધ સ્ક્રીન. અહીંયા આપણે જોઈએ છીએ કે તમારું કર્સર બ્લિંક થાય છે, રાઈટ. કીપ ઇટ ઓપન, અને ઓપન રાખ્યું છે. નાઉ ગો ટુ JDK ફોલ્ડર. આપણે જાવા જ્યાં ઇન્સ્ટોલ કર્યું હતું ક્યાં ઇન્સ્ટોલ કરેલું છે, સી પ્રોગ્રામ ફાઇલ્સ, એમાં જાવા, એની અંદર આપણે JDK 1.6.0. inside it you will find a folder with name bin, રાઈટ. એના ઉપર ડબલ ક્લિક કરી દો એટલે મેં બિન સુધીનો પાથ છે એને ઓપન કરી દીધો છે. હવે આપણે શું સિલેક્ટ કરવાનું છે, આ જે પાથ છે એના ઉપર આપણે અહીંયા ક્લિક કરશું. ક્લિક કરશો એટલે તમને અહીંયા જે પણ ફૂલ પાથ હતો એ સિલેક્ટ થઈને દેખાશે. સી પ્રોગ્રામ ફાઇલ્સ જાવા JDK 1.6.0 and bin. Copy this path and paste it over here. એને આપણે અહીંયા પેસ્ટ કરી દઈશું લાઈક ધીસ, રાઈટ. જો તમે અહીંયા કોલન છે એના પછી મેં કોપી કર્યું છે સી પ્રોગ્રામ ફાઇલ્સ જાવા JDK 1.6.0/bin. Copy the full path up to the folder bin and click on OK. Once again click on OK. One more time click on OK. Now your class path is set. આ બધું બંધ કરી દઈએ છીએ. આપણી જે વિન્ડો ઓપન છે, ક્લોઝ ધીસ વિન્ડો. ફાઇન. હવે જાવા ઇન્સ્ટોલ થઈ ગયું છે કે નહીં કેવી રીતે ખ્યાલ આવશે, જાવા વર્ક કરે છે કે નહીં કેવી રીતે ખ્યાલ આવશે. કમ્પ્યુટરની અંદર તો આપણે જોયું કે જે સેટઅપ ફાઇલ છે આપણે રન કરાવી તો એના પરથી આપણને અહીંયા એક જાવા નામનું ફોલ્ડર મળે છે પ્રોગ્રામ ફાઇલ્સની અંદર, રાઈટ. અને એમાં આ ઇન્સ્ટોલેશન થઈ જાય છે. બટ હાઉ ટુ ચેક વેધર ઇટ ઇઝ વર્કિંગ ઓર નોટ, તો એના ચેકિંગ માટે આપણે શું કરશું, ક્લિક ઓન સ્ટાર્ટ બટન એન્ડ ટાઈપ CMD, રાઈટ. આપણે CMD ટાઈપ કર્યું. કમાન્ડ પ્રોમ્પ્ટ ઓપન કરવાનું છે. આ વિન્ડો ઓપન કરી એન્ડ યુ હેવ ટુ જસ્ટ ટાઈપ જાવા સી. આપણે જાવા કમ્પાઇલર રન કરાવશું, જાવા સી. જો જાવા પ્રોપરલી ઇન્સ્ટોલ થઈ ગયું હશે તો તમને આવું આઉટપુટ દેખાશે, રાઈટ. જાવા સી લખીને એન્ટર આપશો એટલે યુ વિલ ગેટ ધીસ આઉટપુટ ઓન યોર સ્ક્રીન. જો તમે જાવા ઇન્સ્ટોલ કરી દીધું છે બટ તમે ક્લાસ પાથ એનો સેટ નથી કર્યો, દેન કમાન્ડ પ્રોમ્પ્ટ ઉપર જાવા સી લખી અને એન્ટર આપશો તો એ મેસેજ બતાવશે એક્સટર્નલ કમાન્ડ નોટ ફાઉન્ડ. શું મેસેજ આવશે, એક્સટર્નલ કમાન્ડ નોટ ફાઉન્ડ. જાવા આપણે ઇન્સ્ટોલ કરી દીધું છે પણ ક્લાસ પાથ સેટ કરેલો નથી. અગર ક્લાસ પાથ સેટ નહીં કરો તો પણ જાવા વર્ક કરશે નહીં. સો આઈ રિપીટ, સૌથી પહેલાં તમારે શું કરવાનું છે, જાવા બંચમાં જઈ અને જાવાને ઇન્સ્ટોલ કરવાનું છે. એના માટે આપણે સોફ્ટવેર સેટઅપ જોઈશે. સોફ્ટવેર સેટઅપમાં જાવા બંચમાંથી આપણે જાવાને ઇન્સ્ટોલ કરાવશું, રાઈટ. આ ઇન્સ્ટોલેશન થઈ જાય પછી આપણે વેરિયેબલને સેટ કરાવી દેવાનો છે. સેકન્ડ ટાસ્ક, રાઈટ ક્લિક, ગો ટુ પ્રોપર્ટીઝ, નોટ ધીસ પ્રોપર્ટી, રાઈટ ક્લિક એન્ડ ક્લિક ઓન પ્રોપર્ટીઝ. અહીંયા એડવાન્સ સિસ્ટમ સેટિંગ, ગો ટુ એન્વાયરમેન્ટ વેરિયેબલ્સ, દેન સિસ્ટમ વેરિયેબલ્સમાં અહીંયા પાથ આપણે ચૂઝ કરશું અને પાથની અંદર આપણે એને એડિટ કરાવી અને આપણો પાથ છે એ પેસ્ટ કરશું. ક્યાં સુધીનો પાથ આવશે, બિન સુધીનો પાથ છે એ આપણે સેટ કરી દેવાનો છે. ઓકે, ક્લિક ઓન ઓકે. once again OK, close all windows and then go to command prompt and type a command java c, right, like this, java c, and press enter. એટલે આપણને
આ વસ્તુ મળી જવી જોઈએ. દેટ મીન્સ યોર જાવા ઇઝ પ્રોપરલી ઇન્સ્ટોલ્ડ નાઉ. યુ કેન વર્ક or you can create your program in Java and you can compile it. આ સિવાયની શું રિક્વાયરમેન્ટ છે? વી નીડ એન એડિટર. તો એડિટર આપણે ક્યું જોયું? અગેન યુ નીડ અ સોફ્ટવેર સેટઅપ ફોર દેટ એડિટર ઓલ્સો. તો નેટબીન્સ થ્રુ પણ તમે કરી શકો, એઝ વેલ એઝ જે ક્રિએટર છે એનાથી પણ તમે જાવાનો પ્રોગ્રામ છે એ બનાવી શકો. ઇફ યુ ડોન્ટ હેવ એની એડિટર વિથ યુ, યુ કેન ઇવન યુઝ નોટપેડ ફોર ડેવલપિંગ યોર જાવા પ્રોગ્રામ્સ. પણ એમાં થોડી પ્રોસિજર છે એ લેન્ધી થઈ જાય છે. એટલે કોઈ પણ એક એડિટર તમે નાખી શકો. એડિટર નાખવાથી આપણને એક એડવાન્ટેજ મળે છે. એ શું છે કે સિન્ટેક્ટિકલ એરર્સ છે એ હાઇલાઇટ થાય છે, રાઈટ? ક્યાંય તમે સિન્ટેક્ટિકલી તમારું સ્ટેટમેન્ટ જો રોંગ હશે તો તમને એના કલર કોડ ઉપરથી આઈડિયા આવશે કે યુ હેવ ટાઈપ સમથિંગ રોંગ. ઓકે, તો એ કી વાત થઈ. ચલો હવે આપણે નેટબીન્સ ઓપન કરીને જોઈ લઈએ. એનું એન્વાયરમેન્ટ થોડું જોઈશું કે કેવી રીતે નેટબીન્સ દેખાશે. એઝ યુ કેન સી ઓન ધ સ્ક્રીન ધ લોગો ઓફ નેટબીન્સ. અહીંયા જુઓ, આ નેટબીન્સ સિલેક્ટેડ છે. એના ઉપર ડબલ ક્લિક કરું છું. Number means the version of whatever you installed in your computer. Here the version of NetBeans is 6.9.1. એવી રીતે JDKનું વર્ઝન હતું, JDK 1.6, right? Here you can see the screen of NetBeans IDE, right? I have already opened this editor so many times in the previous semester for your seniors, right? એટલે ડાયરેક્ટલી આવી સ્ક્રીન બતાવે છે. એન્ડ ઇટ ઇઝ ઓલ્સો શોઈંગ સમ પ્રોજેક્ટ્સ ઇન લેફ્ટ પેનલ. બટ તમે ઇન્સ્ટોલેશન કરશો એટલે આ બધું જ તમને બ્લેન્ક મળશે. અહીંયા કંઈ જ હશે નહીં. Now don't bother about all these things. Just what you have to do is go to file, go to new project. અહીંયા તમે લિસ્ટમાં જોશો, કેટેગરીઝમાં જોશો, you will find a folder with name Java. આપણે જાવા સાથે ડીલ કરવાનું છે. રિમેનિંગ છે એ બીજી પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજીસ તમે યુઝ કરી શકો એના માટે છે. આપણે કેટેગરીમાંથી જાવા ચૂઝ કરશું બિકોઝ વી વોન્ટ ટુ ડેવલપ અ જાવા એપ્લિકેશન, રાઈટ? તો અહીંયા હું જાવા ઉપર ક્લિક કરું છું. ક્લિક ઓન નેક્સ્ટ. અહીંયા તમને પૂછે છે કે જાવા એપ્લિકેશન બિલ્ડ કરવાની છે. નેમ એન્ડ લોકેશન ફોર સ્ટોરિંગ યોર જાવા એપ્લિકેશન. જાવા પ્રોગ્રામ્સ. Okay, Unit 1. Set the location for storing this programs. Project location is here. As you can see, you can change this location. F drive ની અંદર મારે એક અહીંયા નવું ફોલ્ડર જોઈએ છે, રાઈટ? તો હું એક નવું ફોલ્ડર બનાવી લઈશ. આને હું કેન્સલ આપી મિનિમાઇઝ કરી અને જાવા નેમથી એક ફોલ્ડર બનાવી લઉં છું. પછી આપણે પ્રોસેસ કરશું પાછી. ગો ટુ કમ્પ્યુટર, એફ ડ્રાઈવ, ક્રિએટ વન ફોલ્ડર વિથ નેમ જાવા _prg. Okay, now go back to NetBeans screen, go to file, new project, click on next. Java programs unit 1. Now choose an appropriate path. ઓકે, જાવા પ્રોગ્રામ ફોલ્ડર એની જાતે બની જશે. ક્રિએટ અ મેઇન ક્લાસ અને હું
deselect કરું છું and click on finish. Let me close all other things એટલે તમે કન્ફ્યુઝ ન થાવ, રાઈટ? એટલે તમને ખાલી એક જ વસ્તુ દેખાય અહીંયા. Okay, so now you can see that the recently created project is shown in left panel with name java_prg unit 1, and it has 4 default folders. They are source package, test package, libraries and test libraries. આપણે કંઈ જ મેટર નથી કરતું, આપણે ખાલી સોર્સ પેકેજ જ જોશું. Here you can create your java class. આ જે સોર્સ પેકેજ છે એને તમે એક્સપાન્ડ કરી શકો. ઓકે, મિનિમાઇઝ કરીએ, આપણે એક્સપાન્ડ કરીએ. નાઉ રાઇટ ક્લિક ઓન સોર્સ પેકેજ, ક્લિક ઓન ન્યૂ, અને આપણે શું ક્રિએટ કરવું છે તો જાવાનો મેઇન ક્લાસ છે એ ક્રિએટ કરવું છે. જસ્ટ ક્લિક ઓન જાવા મેઇન ક્લાસ. ધીસ વિલ આસ્ક યુ ફોર અ નેમ ઓફ ક્લાસ. તો ગઈકાલે આપણે એક પ્રોગ્રામ કરતા હતા, હેલો વર્લ્ડ. જે ક્લાસનું નામ હશે એ જ નેમથી ફાઇલને આપણે સેવ કરવાની આવે છે, રાઈટ? હેલો વર્લ્ડ પ્રોજેક્ટ અને લોકેશન એની જાતે આવી જશે. ક્લિક ઓન ફિનિશ. જો અહીંયા આવી ગયું હેલો વર્લ્ડ ડોટ જાવા. આ ફાઇલનું નામ થઈ ગયું. ધીસ વિલ બીકમ અ સોર્સ કોડ ફોર ડેવલપિંગ Java class file, and as you can see the default coding is present on your screen. These are comment lines. તમને લોકોને ખ્યાલ છે કે કમેન્ટ લાઇન કેવી રીતે આપી શકીએ, સ્લેશ અને એસ્ટરિક. For multi-line comments we can use these two symbols for multi-line comments, as you have already used these two symbols in C++, right? Even in C also. So these are default comments. You can remove it. You can remove all these comments. Now our code will go inside the main class. As you can see the comment to do code application logic here. We will do all our logic inside this curly bracket, I mean inside the main method. Okay, now notice line number 2, public class hello world. Public class hello world. Inside that you will find public static void main method. The execution of program always begin from the main method, right? It has one argument. એમાં એક આર્ગ્યુમેન્ટ છે, એ string type નો array છે. string curly square bracket આપ્યા છે અને વેરિયેબલનું નામ છે args. This variable is declared as an array of type string. હવે આ જે કમેન્ટ છે એને તમારે રિમૂવ કરવી હોય તો ઓકે, અધરવાઇઝ લીવ this line as it is. You can start typing your program from the next line. આપણે જે કર્સર બ્લિંક થાય છે on line number 7 will start typing our program from this line. આ પ્રોગ્રામ છે જસ્ટ આપણે શેના માટે કરીએ છીએ? We want to just print a line on the screen as an output, right? For that what you have to do is system dot, you will get an help through editor. If you do the same program through notepad માં જો તમે આ પ્રોગ્રામ કરશો, you will not get any type of help, right? અહીંયા તમને એડિટર છે એટલે આ રીતની હેલ્પ મળે છે. out dot, again it will open a list of methods. You can select any of this method, right?
આ મેથડનું ડિસ્ક્રિપ્શન પણ તમે બોક્સમાં જોઈ શકો છો કે ભાઈ આ મેથડ છે શેના માટે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ પ્રિન્ટ સ્ટ્રિંગ એસ, આપણે એક સ્ટ્રિંગ પ્રિન્ટ કરાવી છે તો અહીંયા prints a string. If the argument is null, then the string null is printed. Otherwise, the string's character are converted into bytes according to the platform's default character encoding. And these bytes are written in exactly the manner of whatever you have written in this method. Okay. તો println આપેલું છે અહીંયા, પ્રિન્ટ મેથડ છે. આમાંથી તમે તમારી જે રિક્વાયરમેન્ટ છે અકોર્ડિંગલી યુ કેન સિલેક્ટ અ મેથડ. ફોર એક્ઝામ્પલ હું અહીંયા લઉં છું println, રાઈટ. હવે ઇનસાઇડ ધીસ બ્રેકેટ આઈ વિલ ટાઈપ માય સ્ટ્રિંગ, મેં સિંગલ કોટેશન કર્યું તો ઓટોમેટિકલી એ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. આઈ વોન્ટ ટુ જસ્ટ પ્રિન્ટ હેલો એવરીવન. This is the simplest program of Java, right? અહીંયા કંઈ આપણે વધારે કોડિંગ કરેલું નથી. At the end you will get semicolon. The rules are same for Java also. જેમ આપણે લાઇન ટર્મિનેટ કરી અને સેમિકોલન મૂકતા હતા C and C++ ની અંદર, સેમ હિયર યુ હેવ ટુ પુટ અ સેમિકોલન એટ ધ એન્ડ ઓફ ઈચ લાઇન. નોટ ઈચ લાઇન, એમાં એક્સેપ્શન પણ આવે, લાઈક ફોર લૂપમાં આપણે સેમિકોલન નથી મૂકતા તો અહીંયા પણ આપણે નહીં મૂકીએ. બટ જનરલી જે system.out.println જેવી લાઇન્સ છે એના એન્ડમાં આપણે સેમિકોલન મૂકશું. એક્સપ્રેશન હશે તો સેમિકોલન મૂકશું, વેરિયેબલનું ડિક્લેરેશન હશે તો પણ આપણે સેમિકોલન મૂકવાનું છે. સો લેટ અસ રિપીટ ધીસ લાઇન્સ વન બાય વન. પહેલી લાઇન આપણે જે જોઈ છે એ શું છે? પબ્લિક ક્લાસ હેલો વર્લ્ડ. અને લાસ્ટ સેશનમાં મેં તમને સમજાવ્યું હતું કે જે તમારું ક્લાસનું નામ હોય એ જ નેમથી ફાઇલ છે એને તમારે સેવ કરવાની છે. તો અહીંયા જુઓ હેલો વર્લ્ડ ડોટ જાવા, આપણે સેમ નેમ યુઝ કર્યું છે. એન્ડ યોર સોર્સ કોડ does have an extension, Java extension છે જ અહીંયા, રાઈટ. હવે સેકન્ડ લાઇન પબ્લિક સ્ટેટિક વોઇડ મેઇન, એની અંદર આ ક્લાસની અંદર આપણે એક મેથડ ડિફાઇન કરીએ છીએ વિથ નેમ મેઇન. તો જે હેલો વર્લ્ડ નામનો જે ક્લાસ છે એ કર્લી બ્રેકેટથી બિગિન થઈ અને અહીંયા લાઇન નંબર 10 પર તમે બીજું કર્લી બ્રેકેટ જોઈ શકો છો. ધીસ ઇઝ એન એન્ડ ઓફ ધી ક્લાસ હેલો વર્લ્ડ. એ બેની વચ્ચે મેં મારી મેઇન મેથડ છે એને ડિફાઇન કરી છે. ઓલવેઝ કીપ ધીસ મેથડ પબ્લિક એન્ડ સ્ટેટિક, કેમ કે એક્ઝિક્યુશન અહીંયાથી ચાલુ થાય એટલે એને પબ્લિક ડિક્લેર કરવી પડે એઝ વેલ એઝ સ્ટેટિક પણ ડિક્લેર કરવી પડે છે. શું કરવા સ્ટેટિક? કેમ કે એનો આપણે ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કર્યા વગર આ મેથડને એક્સેસ કરવાની છે, રાઈટ. આ C++નો બેઝિક કન્સેપ્ટ તમે શીખી ગયા છો. Now as a parameter what we have to pass one variable with name args, and the type of this variable is string array, right. string array declare કરેલું છે. Now curly bracket begin for this method. આ તમે જો છો અહીંયા yellow selection થઈ જાય છે અને અહીંયા આ method over થાય છે. Inside it we have written just a message, because for the sake of simplicity we have just written a single line inside the main method. અહીંયા system.out.println આપણે સૌથી સિમ્પલ પ્રોગ્રામ બનાવવાનો છે. આપણે સીની અંદર પણ આવું જ કર્યું હતું, C++માં પણ સિમ્પલ એક પ્રોગ્રામ બનાવ્યો હતો, એની અંદર ખાલી એક પ્રિન્ટનો જ મેસેજ પ્રિન્ટ કરાવીને આપણે ડિસ્પ્લે કરાવતા હતા. સેમ હિયર હેલો એવરીવન. હવે આને રન કેવી રીતે કરશું? તો ફોર રનિંગ ધીસ પ્રોગ્રામ અહીંયા જો તમને એક ટ્રાયંગલ શેપનો ગ્રીન બટન દેખાય છે, રન પ્રોજેક્ટ. ઓકે, આ ડિરેક્ટલી આપણે અહીંયાથી એને રન કરાવીએ છીએ. or else the other way is right click and you can select run file. આ સિવાય હજી બી એક વે છે, that is shift plus F6. તમારે આ પ્રોગ્રામને રન કરવો હોય તો શોર્ટકટ કી માટે તમે શિફ્ટ અને F6 બે સાથે કોમ્બિનેશનમાં પ્રેસ કરી અને ફાઇલને રન કરાવી શકો છો. સો લેટ અસ રન ધીસ ફાઇલ.
as you can see the output exactly below our coding area. output Java PRG Unit 1 અહીંયા રન સ્ટેટસ બતાવે છે, રન થઈ ગયું અને એનું આઉટપુટ છે આવી ગયું છે હેલો એવરીવન, રાઈટ. એન્ડ એક્ઝેક્ટલી બિલો ધીસ યુ વિલ ફાઇન્ડ અ મેસેજ બિલ્ડ સક્સેસફુલ. અહીંયા બિલ્ડ સક્સેસફુલ એની નીચે એક લાઇન લખાઈને આવશે, એના ઉપરથી તમને ખ્યાલ આવશે કે આપણો પ્રોગ્રામ છે એ રન થઈ ગયો છે, રાઈટ. using shift F6 you can run this program as you can see, fine. અને થર્ડ વે મેં તમને કીધું કે અહીંયાથી પણ તમે એને રન કરાવી શકો, બટ અહીંયાથી આપણે આખા પ્રોજેક્ટને રન કરાવવાની વાત છે. રન પ્રોજેક્ટ જાવા PRG Unit 1 આ આપણું આખો પ્રોજેક્ટ કહેવાય, ઓકે. આ પ્રોજેક્ટ કહેવાશે which does not have a main class set. જે આપણે ત્યાં પ્રોગ્રામને પ્રોજેક્ટને ક્રિએટ કરવા ટાઈમ પર મેઇન ક્લાસ જે ડિસિલેક્ટ કર્યું હતું ને એના માટેનો આ મેસેજ છે. ઇટ ડઝ નોટ હેવ અ મેઇન ક્લાસ સેટ. જો તમે ત્યાંથી મેઇન ક્લાસ સેટ કરાવશો તો એ પ્રોગ્રામ અહીંયાથી રન થઈ શકશે, બટ આપણે એવું કરવાનું નથી, કેમ કે આપણે એવરી ટાઈમ વી વોન્ટ ટુ રન ઓલ ધીસ ફાઇલ ઇન્ડિવિજ્યુઅલી, નોટ ઓલ ટુગેધર. આપણે બધી ફાઇલ એકસાથે રન કરવાની નથી, આપણે બધી ફાઇલને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ રન કરવાની છે. સો કીપ ધીસ થિંગ ઇન યોર માઇન્ડ. જ્યારે નવો પ્રોજેક્ટ ક્રિએટ કરો ત્યારે એને ડિસિલેક્ટ કરવાનું ભૂલવાનું નથી, અધરવાઇઝ તમને જ્યારે ફાઇલ રન કરાવશો ત્યારે આ મેસેજ છે એ આવશે. ફાઇન. ધીસ ઇઝ ધ સિમ્પલેસ્ટ મેથડ ફોર ક્રિએટિંગ જાવા પ્રોગ્રામ યુઝિંગ NetBeans IDE. આ જ વસ્તુ તમે નોટપેડમાં પણ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરાવી શકો, બટ ઇટ ઇઝ બીટ ડિફિકલ્ટ, કેમ કે અહીંયા જે તમને હેલ્પ મળે છે that help you will not get in notepad, right. notepad આપણને plain text type કરવા દેશે, that too black and white only. અહીંયા તમને ટેક્સ્ટ પણ કલરફુલ મળે છે. so that's it. આજના સેશન માટે આટલું ઇનફ છે. in the next session we will create some more programs for Java basics, right. See you in the next lecture. Thank you.